सुअनंत विश्ववंद जगन्नाथ को भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँ। ईश्वर देशर राज्यर अनंत बलिया सेवा संघर प्रति परिवार पूज्य मानकर शिष्य शिष्या मानकर सबु प्रकार उन्नति हेउ एई प्रार्थना तांको पदार्थ भगवान बुद्धंक नाम रे एई शहरटी अवस्थित। बौद्ध जिला बोली ओडिशा रे आर सुनाम मध्य रही। जो महानदी कूल जो महानदी धार पाइका नदी कूल पाइकानी तीर्थ अनंत बलिया सेवा संघ गढ़ी उठी। प्रभु अनंतर पूजार्चना चली महानदी कूल बौद्ध जिला एवं एटी गोटे क्षुद्र हो बृहत हो अनंत बलिया सेवा संघ गढ़ी उठी। जिला को शहर को अनेक थर आसी 2 दिन 3 दिन गीता चक्र अनुष्ठित होती। सहित 1999 मसीह जो महाबात्या होता से महाबात्या समय बौद्ध सहर उपकंठरे किसी आलोचना संग्रह करी आमे आश्रम को फेरी जाइलु। दुष्ट दरिद्र लोक मान किसी भिक्षा जाइतला। तापरे गोटे गणतंत्र सचेतन यात्रा अनुष्ठित होइथिला। एथि मध्य अनुष्ठित होइथिला। सेतबेले जो स्वाधीनता संग्रामी माने थिले सेमानकु मानपत्र परिचय पत्र सब दिया होइथिला। छोट सभाटीए मध्य होइथिला। तापरे मझिरे मझिरे केतेबेले केमिति बलिया ये जगह को आसे डाक बंगलारे रही मध्याह्न भोजन इत्यादि मध्याह्न विश्राम नहीं आमे फेरी जाऊ। एबे गोटे दीर्घ पथ अतिक्रम करी आमर कार्यक्रम चली। तारी भितरे बौद्ध जिलाटी बा बौद्ध सहरटी ऐतिहासिक सहरटी जितेबाला पड़ा सेतबेले आमे भाविलु टे रेढ़ाखोल दे आसिले आमे यही पहुँच जाई पारिबु। किंतु आमे नयागढ़ रे गोटे कार्यक्रम 2 दिन की आसे गोटे संध्या एवं परदिन भुवनेश्वर रे गोटे चंडी यज्ञ होता। यही सब कथा परे आमे गोटे छोट हो बड़ हो जी भी थांतु न थांतु आमर परिवार किछि अछंती आमे से मानंकु टिके देखा करिबा पदे अधे कथबार्ता टिके हवा सुजोग दबा। तापरे आमे आसंता काली सोनपुरे मध्य संध्या सांझ अधिवेशन हब। तापरे नल्लारे हब गोटे संध्या। 3टी दिन भवानीपाटना सहर रे गोटे योग शिक्षा ठू आरंभ करी ओडिशार पश्चिमांचल भक्त मान को नहीं 3 दिनिया गोटे आलोचना चक्र अनुष्ठित हब। संघम शरणम गच्छामि
ये कथा बुद्ध कही शंकर मध्य से कथा को अनुमोदित करथिले। आपण माने व्यक्तिगत भाव रे घरे प्रार्थना करूचंती, सेई प्रार्थना सप्ताह थरे बा मासक थरे जदि गोटे मेली भाव गोटे मिलित भाव से प्रार्थनाटा आपण माने करती, सी प्रार्थनाटा जमती आपणकर स्पीडी माने माने अति शीघ्र इष्टदेव पाखरे और गुरुदेव पाखरे सेटा पहुँचो। एटा सत्य एवं चिरंतन सत्य। भागवतरे मध्य से कहिचंती मो भक्त माने जोठी मते मोर नाम संकीर्तन करती मु वैकुंठ को त्याग करी जोगी मान को हृदय को त्याग करी मु सेई स्थान रे जाई पहुंची जाए। से विश्वासटा हुए तो मनुष्यर नाही। से भावती आम रामा सामा दामा गोपालिया सब बसिक गोटे भजन करुचु गुरुदेव कहते किंतु प्रकृत जेउठी सत्संग हुए सी सत्संग मंदिर रे हो बा गोटे होटेल भीतर हो कि कल्याण मंडप हो कि गोटे प्रांतर हो, सेठी जदि सत्संग होउची हरिनाम होउची अलक्षरे पितृपिता माने से सत्संग को शुणुचंती आमे जानी पारुनु किंतु से माने शुणुचंती आ प्रभु निजे से सत्संग रे उपस्थित। मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारायण। ये कथा को साधारण मनीष बुझी पारे ना। एमती गोटे सत्संग होउतला गोटे प्रत्यक्ष अनुभूति। जनकर गोटे मात्र पुओ से कलिंग हॉस्पिटल रे पड़ीतला। एटा मु आपण को फुलबाणी रा कथा कहूची। बलिया सेठी उपस्थित थिला। से संघटी थिला दिव्य जीवन संघर गोटे प्रकोष्ठ। सेठी खबर आसी पहुंचला जे तांकर गोटे मात्र पुओ वर्तमान कलिंग हॉस्पिटल रे मृत्यु सहित संग्राम करुछन्ति। सेठाकार जे प्रेसिडेंट थिले तांकर मुख्य कर्मकर्ता थिले से संगे संगे गोटे प्रार्थना करिया पे निर्देश देले। त्रयंबकम जदामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्तियमा। ये मंत्रटी से मैंने 5 थर कि 7 थर पढ़िले एवं ओडिया भाषा रे से माने ठाकुर को तांकर निवेदन जणाइले। जड़े पढ़ुता आउ समस्ते कहते तार 2 घंटा कि 3 घंटा पर खबर आसी पहुंचला पिलाटी सुस्थ हो जाइए। पूरा सुस्थ होनी किंतु पिलार जो विपद थिला से विपदटा आउ नाही। वर्तमान से धीरे 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 भल हो। तेणु संघ द्वारा संघ माध्यम जो माने प्रार्थना करती बा जो माने भगवान कृपा लाभ करने को निवेदन करती से माने निश्चित भाव ताको से प्राप्त होती। मन करा जाऊ जड़े
ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମକଦ୍ଦମା ପଡ଼ିଛି। ମକଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟଟା ଆମର ହେଲାନି। ଆମେ ଜଜଙ୍କୁ ରାଗିବା ନା ଓକିଲଙ୍କୁ ରାଗିବା? କାହାକୁ ରାଗିବା? ଓକିଲ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଜ୍ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାହାର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଯେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଇଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅସତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛସ୍ତଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦସ୍ତ ଭାଷରେ ଗତାସୁନା ଗତାସଂସ ନାନୁ ସ୍ୱଚତି ପଣ୍ଡିତା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଏଇଟା ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ବି ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଓବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ହେଡମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ମାନେ ପାଠକୁ ଯେମିତି ସରବତ କରି ପିଅନ୍ତି ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏତେ ପାଠୁଆ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌକିନ, ଆଉ ପଇସାର ଅଭାବ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ପାଠଶାଠ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଗାଏ, ମାତୃ ଅନ୍ତରକୁ କିଏ ବା ବୁଝି ମା ଡାକଟା ସବୁ ମାତୃ ଅନ୍ତର କିଏ ବା ବୁଝି ମା ଡାକଟା। ସେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖେଇ ହୁଏନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କୋଉଠି ମିଳେନି, କୋଉଠି ବିକ୍ରି ବି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅନୁଭବ ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ। ଗୋଟେ ବିହାରୀ ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦଉଥିଲେ, କିଛି ପଇସା ସେ ମାଗିଲେ, ଇଏ ବି ଦେଲେ। ଦବାର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଏତିକି ପଇସା ଦିଅ। ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତୋତେ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ତୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ? ଏତିକି କହି ତାକୁ ଟିକେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମାନେ 17-18 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ, ତାକୁ ଟିକେ କାନଟାକୁ ଧରିକି କାଳେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ଶାସନ ଜାହିର କରି ତାକୁ ଟିକେ କାନଟାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ନ କରି ତାର ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ କରିକି ଖାଇକିରି ଶୋଇଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟି ଆସିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଆସିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥର ଧିରେ ଛେଚି 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 ଛେଚି
ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି 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 ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି ପଳାଏ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ତ ଏମିତି ମାରି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଭୋଳେ ସେ ତାକୁ ଯେ ଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଭୋଳେ ସେ ତାକୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କର ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥିବା ମାଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ମାରିଦେଇଛି। ଏବେ ବି ସେ ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ କେବଳ କିଛି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲକ୍ଷଣା ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତମର ଭାଇ ବର୍ଡର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ତମ ଡେଡ୍ ବଡି ଦିଅ। କିଏ ଖୋଜିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ଆଇଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। ମା ତ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ମା ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି। ମାତୃକୃପା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ ପିତା ପିता କୃପା ହେଲେ ଭାଇ ମରି ଯାଇ ଗଲେ, ସୁଦିବାଦୀ ସଇଲା, କିନ୍ତୁ ମାର ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କେବେ ଲିଭୁନି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ କେବେ ଶୁଖୁନେଇ। ତାରି ଭଳି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ହାତଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଗେଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତୁ ତ ମୋ ଅମୁକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ମାକୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଆଜି ଫେରି ଆସିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ କହିଲେ ଦେହଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଟା ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିରିଯିବ। ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ମାରିବ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷୟ ନୋଇ। ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ବାସାଂସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୁନ୍ନାତି ନରୋ ପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜିନ୍ନା ନାନ୍ୟାତି ସନ୍ଧା ନବାନି ଦେହୀ। ଶରୀରଟା ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଆତ୍ମା ମରିବ ନାହିଁ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ ପ୍ରେରୟନ୍ତ୍ୟାବ
न शोषयति। प्रहलाद को ताको बापा हिरण्यकश्यपु जल रे फिंगी देले मले, पर्वत को फोपाड़ी देले मले, निया रे पकई देले मले। कारण सी थिले आत्मा, आत्मा को चिंतन करुथिले। तेणु मारिबा को चाहिए भी से मरबनी ना क्या मारी पार। गीतार आउ गोटे श्लोक कहते देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्तन। हे मनीष तमें आज कुआ कुआ कांदीच आंठेब बसब चलब युवक हम बासा हम पुओ झी हे किंतु दिने ना दिने मरवा हम से प्रस्तुत हो बेपरुआ भाव में बहुत काम कर मो पाखे धन अच्छी मुझे चाहिए कर मो पाखे जन अच्छी जहाँ करी किंतु से सब चलनी। सहस्र हांडी की गोटे ठेंगा, सहस्र हांडी आमे ठेंगा हो कि जने सी होचंती ईश्वर। ईश्वर पुणी किए आपण देखिछन ईश्वर को बौद्ध जिले तो बहुत मंदिर देखिछन। मंदिर मालिनी सोनपुर देखिछन ईश्वर को। ईश्वर किए आप निजे पढ़ुंट ईश्वर किए किंतु ईश्वर विषय की जानना। गुरु को नमणिब नर गुरुटी साक्षात ईश्वर। आपको कौन लिखिले गंजेई खाई लिखिले पुणी कहले मते पूजिब गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न। आपण मैंने सबुदिन बोधे पढ़ुन कि कौन गुरु ब्रह्मा केड़ बड़ कथा, गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किंतु पढ़िले कौन भावुचंदी कौन तामाने खाइले भल तरकारी लोकं को कहले मु लेंबू लुण खाई एया। तेणु सज्जन मु कहीं कथा कहूची आपण घरे गुरु अच्छा सी हूँ पिता माता प्रथम गुरु। भीष्म जो सरसज्जा कर पूर्वर माँ गंगा आसी पाखे पहुंची जिते सरसज्जार शोचती पितृलोक शांतनु बापा आसिक आगे ठिया शास्त्र कहीं लिखाई आमको जाना आम कौन टा जानूचु जानिक भी कौन बुझुचु लोक को कौन बुझाऊचु। तेणु सज्जन कथाटी है कौन आम जीवंत ठाकुर को देखुचु। धरतु आपण घरे बापा बापा माँ अच्छा आपण सका भोग करने जगन्नाथ मंदिर को गले बहुत भल किंतु प्रथम बाप माँ को खाइबा कथा बुझिक जगन्नाथ मंदिर को गले ना जगन्नाथ मंदिर आसिया पर बाप माँ कथा बुझे जदि बुझी ना जगन्नाथ से भोग खाई ना जम्मा खाइबे। तेणु सज्जन
ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଯଦି ତମେ କଦଳୀ ଫଳ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛ, ଛୋଟାଟିଏ କି ଅନ୍ଧଟିଏ କି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି, ମାଗୁଛି ବାବୁ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ ସେ କ୍ଷୀର ତାକୁ ନ ଦେଇ କଦଳୀ ତାକୁ ଦେଇଛ କି, ତାକୁ ଫଳ ଦେଇଛ କି? କହିଯାଏ ତାକୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିନା, ଶୋଷିଲା ଲୋକର ମନ ଯଦି ବୁଝିନା, ଦରିଦ୍ରକୁ ଯଦି ତମେ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନ କରିନା, ଘୃଣା କରୁଛ, ଏଟା ମୂର୍ଖଟା। ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। କ'ଣ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ? କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କ ଯୋଉ କୂଅରେ ସେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କୂଅଟି ଆଜି ବି ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀ କଆର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କେ ପରି, ମୋ ଜୀବନ ନର୍କେ ଜଗତ এই ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଛେ? ଆଜି ବଣରେ ହରିଣ ନାହାନ୍ତି, ବାରହା ବି କମିଲେଣି, ହାତୀ ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅସହାୟ, ମାଙ୍କଡ଼ ପଲେ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୁକୁର ପଲେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଲୁଆର ଡାକ ଶୁଭୁନେଇ, କାଉ କୋଇଲିର ନାଦ ଶୁଭୁନେଇ। ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମଣିଷ ସବୁ ଖାଇକିରି ଝୋଳ କରିକି ତାକୁ ହଜମ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପୁଅ ହେଉ ଛୋଟା କୁଜା ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ମା ଜାଣିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମା କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରୁଛି, ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କୁଣ୍ଢଉଛି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ଦିନେ ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗତ ସିଂ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଖୁଦିରାମ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ, ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦିଲେ। ତୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବୁ,
ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମା ପୁଅ? ଖୁଦିରାମ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ପୁଣି ମାଉସୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବି ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ତତେ? ନା ମୋ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଫାଶୀର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ସେଇ ପୁଅ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୈନିକ ରୂପରେ ଭଗତ ସିଂ। ଆଜି ଭାରତର ରାଜନେତା ମାନେ ଏ ଇତିହାସ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଭା ସମିତିରେ କହୁଛନ୍ତି, କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡ଼ିଏ ଗପୁଛନ୍ତି। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା। ମାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା, ମା ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ମା ପଚାରୁଛି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ଯେଉଁ ମା ଜୀବନରେ ଇତିହାସ ବହି ଦେଖି ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଇ ମା କହୁଛି ମୁଁ ଲାହୋରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର, ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କୁହନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମିଥ୍ୟା ନା ସତ୍ୟ? ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ବାଟରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘକୁ ଆସିବା କି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ, ମୋକ୍ଷ ଦବ, ଶାନ୍ତି ଦବ, ପରପାରି ଦବ, ତାକୁ ଲାହୋରରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆମକୁ କୋଉଠିକି ଦେବେ? ଆମେ କୋଉଠି ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ? ପୁନରପି ଜନମମ୍ ବଳିଆ ଆଇଛି, ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆଣିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣ ଆଇଲେ ନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ କଣ? ତ ମନର ଦାମ୍ଭିକତା ହେଇପାରେ। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କଣ ସମ୍ଭବ ଯିବ? ଗୋଟେ କଣ ଭାବିକି ଆସିନଥିଲେ, ଦେନ୍ କେୟାର, ମାନେ ଗୋଟେ କେୟାରଲେସ୍, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି। ହଜାର କାମ ଥିଲେ, ଯଦି 10ଟା କାମ ଥିବ, ପରିଶ୍ରା ମାଇଲା ପରିଶ୍ରା କରିବ, ହେଲେ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ। ଯଦି 100ଟା କାମ ଥିବ, ଯଦି ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ରାତ୍ରି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି 1000 କାମ ଥାଏ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳେ, ଦେବ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କାମ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାମ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର କାମ ଥିଲେ
ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ। ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୁନ ଅଛି ଗୁରୁ କୃପା କି କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କୃପା ତୁମେ ପାଅ ଗୁରୁ କୃପା ଭଳି ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ନାହିଁ। ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟି ହେ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳ ধরণীমা ধরণী কুম্ভ বিনা শান্তি ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପଦେ ଶୁଣିବ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଜମା ନ ଆସିବ ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ କି ନ ଶୁଣିବ। ଆଜି ଏଇ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବାବା ମାନେ ସେ ଗୋପାଳ ଭାଇକି ଜଣେଇଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବ ଯେ ଆମର ଜଣେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବର୍ଷେ ପୁରୀ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇପାରିବୁ ତ? ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ତମେ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁନା ତୁମେ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏ କଥା କେବେ କହିନଥାନ୍ତ। ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତମ ଭିତରେ ରହିନଥାନ୍ତା। ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବନି ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବନି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବନି ଯଦି ରୋଗ ହବ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? ଗୁରୁବାର କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦବନି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲ ଡାକ୍ତରକୁ ଫିସ୍ ଦବ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ଏକଥା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ଯଦି ସଂଘକୁ ନ ଆସିବେ ସଂଘରେ ନ ବସିବେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତୁଳସୀ ଦାସ କଣ ମଦ ପିଉଥିଲେ? ସେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲେ?
ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ବାବୁ ସୁଗାର ଗୁଟୁକା କଡ଼ା ପାନ ସିଗାରେଟ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ। ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗ ବିବେକ हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव हे कृष्ण जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु हरि जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु तेणु सज्जन किछि नहीं संध्या 6टा है कि 6:30 है बजार में बुलुच डाक्तरखाना अच्छ सालाइन लगी किंतु जोटी भी खाओ खाली जय गुरु शब्दटा कहवाई कौन तुम जीव एमती दरज हो जाऊँ खाली जय गुरु कहना गुरु मंत्र मत शोला बेलू पड़ो खाली जय गुरु कहना सेटिक भी हो तेणु सज्जन ये सब किछि होने कहने होने आ कौन कर आमको सब ठाकुर पठे जहाँ सब लोक बुझे आम बुझे 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 नंडा हेलु से आम बुझे सुझे कि आम पेड़ी पुतला रांधिकी आम घर को जी तुम ऊपर बाँ कर बैठ केवल कह जय गुरु ये वर्तमान मु देखुली बही तो कौन के लोक ना करी कौन टीवी देखुली कौन है पॉलिटिकल सर्कस आज आपण मैंने खोलिकी देखिए से गोटे शेष दृश्य देखले भल अभिनेता सुंदर अभिनय कर माने किंतु पढ़िले गोटे क्रिटिसाइज कले भव सागर तारण कारण हे तापर कौन कहले सेटा माने भव सागर तारण कारण है रवि नंदन से कथा नुहे से आउ गोटे कौन कहले तापर कहले से तुनी मुनि गुनी एटी नहीं है गुरुदेव दया कर दीना मु सही पार्ली नहीं जो गुरु वंदना को रामकृष्ण परमहंस पढ़ी स्वामी विवेकानंद पढ़ुले माँ शारदा देवी पढ़ुले श्री ठाकुर निगमानंद पढ़ुले
ବାୟା ବାବା ପଢୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ପଢୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାକୁ କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କ୍ରିଟିସାଇଜ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ଲେଖିନି, ଲେଖିବାକୁ ଅଫିସକି ଫୋନ କଲି, ପତ୍ର ଦିଅ, ଏଭଳି କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ। କାହିଁକି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାକୁ ତୁମେ ବିକୃତ କର? ପୁଣି ଭାବିଲି କାହିଁ କହିବାନି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ କଥା କହିବାନି। ବାବୁ ଆଉ କହିବନି, ଖାଲି ଲେଖିଦେବ, ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ସୁପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ରଖିବାକୁ ହାତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୋରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ତାଳ କଥା ପାଶୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୋରି ତାଳ। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ, ମୋର ବାବୁମାନେ, ଯେତିକି ଆଇଛ ଭାରି ଖୁସି। ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ବେଶୀ ଲୋକ ହେଲେ କହିବା, ନହେଲେ କହିବାନି। ଏଇଠି ସଭାଟିଏ ହଉଛି, ଏଇ ହୋଟେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏତିକି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ, ଭାରତର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସହରରେ ବଳିଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଏ କଥା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ବାବା ଆଇଲେ, ଏତିକି ଲୋକ ଆଇଲେ, ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଫାଙ୍କା ରହିଲା। ସେ ଚେୟାରରେ ବଳିଆ ନାହିଁ, କେୟାରରେ ବଳିଆ ଅଛି। ଚେୟାରଟା ଆଜି ଅଛି, କାଲି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଳିଆ ନେଇଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରେ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ କରିଦେଇଛି 1 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା, 6ଟା ପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଭାଇ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର। ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବେଶୀ କହି ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସଂଘକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଏଇଠି କରିବା। କେମିତି ନ ଆସିବେ ଲୋକ, ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେନି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ବଳିଆର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ। କାଲି ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହୁଥିଲି। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ